میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ خشک سالی کی وجہ سے قحط پڑ گیا۔ انہی دنوں نبی علیہ السلام جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے مال اور اسباب، مویشی اور باغات پانی نہ ملنے کی وجہ سے برباد ہو گئے اور اہل و عیال بھوکے بلبلا رہے ہیں۔ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا فرمائے کہ بارش ہو جائے۔ آپ نے اپنے دست مبارک اٹھا دیے۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ نے ابھی اپنے ہاتھ نہ چھوڑے تھے کہ اچانک پہاڑوں کی مانند بادل اٹھا اور آپ ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ کی داڑھی مبارک پر گرنے لگا تھا۔ پھر اس دن پانی برسا، دوسرے روز برسا، تیسرے روز برسا، یہاں تک کہ دوسرے جمعے تک اس بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ اور دوسرے جمعے کو وہی دیہاتی یا کوئی اور کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مکان گر گئے اور مال اور اسباب ڈوب رہے ہیں، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا فرمائے کہ بارش تھم جائے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اے اللہ، ہمارے اطراف میں برسا، ہمارے اوپر نہ برسا۔ آپ جس طرف اشارہ کرتے جاتے تھے بادل اسی جانب سے کھلتا جاتا تھا، یہاں تک کہ مدینہ ایک گل جو ہے کھڈے کے مانند ہو گیا، اور وہ نالا جس کا نام قنات تھا 1 مہینے تک بہتا رہا، اور ان اطراف سے جو بھی شخص آیا اس نے کثرت بارش ہونے کی خبر دی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمارے اطراف میں برسا، ہم پر نہ برسا۔ اے اللہ، ٹیلوں پر، پہاڑوں پر، نالوں کے اندر اور درختوں کی اگنے کی جگہ پر برسا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بادل بالکل کھل گیا اور ہم اس حال میں باہر نکلے کہ دھوپ میں چل رہے تھے۔ تو بارش کے متعلق نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ جب میرے والد کی وفات ہوئی تو ان کے ذمے بہت سا قرض تھا، چنانچہ میں نے ان کی قرض خواہوں کو پیشکش کی کہ ہمارے پاس کچھ کھجوریں ہیں، وہ سب اس قرض کے بدلے میں جو میرے والد پر تھا لے لے، لیکن انہوں نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے میرے والد احد کی جنگ میں شہید ہو گئے اور انہوں نے بہت سا قرض چھوڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ قرض خواہ آپ کو میرے پاس دے کے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اور ہر قسم کی کھجور کی الگ الگ ڈھیریاں بنا لو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کو بلا لیا۔ قرض خواہوں نے نبی علیہ السلام کو تشریف لاتے دیکھا تو اس وقت انہوں نے فوراً ایسا رویہ اختیار کر لیا جیسے وہ مجھ پر حاوی ہو گئے ہو۔ نبی علیہ السلام نے جب ان قرض خواہوں کا یہ رویہ دیکھا تو آپ نے کھجوروں کے سب سے بڑے ڈھیر جو تھا اس کے گرد 3 چکر لگائے اور پھر ڈھیری پر بیٹھ کر فرمایا کہ اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ۔ پھر آپ نے مسلسل اس ڈھیری میں سے ناپ ناپ کر قرض خواہوں کو دینا شروع کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کا تمام قرضہ ادا کر دیا۔ اگرچہ میری خوشی کے لیے یہی کیا کم تھا کہ اللہ تعالیٰ میری ان کھجوروں سے میرے والد کا تمام قرضہ ادا کر دیتا، خواہ اپنی بہنوں کے پاس لے جانے کے لیے ایک کھجور بھی باقی نہ بچتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ساری ڈھیریوں کو محفوظ رکھا، اور جس ڈھیری پر نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے میں نے اس کی طرف نظر اٹھائی تو ایسا لگا کہ اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، اور جب اس ڈھیری میں سے ہم میں سے کچھ کم نہ ہوا جس میں ان قرض خواہوں کو ان کے مطالبے کے بقدر دیا گیا تھا، تو باقی ڈھیریاں بدرج اولا محفوظ اور سالم رہی۔ تو کھجور میں معجزے کا جو ہے ظہور اسی طرح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ فلاں نام کا ایک یہودی عالم تھا، اس کے کچھ دینار نبی علیہ السلام پر قرض تھے،
उस यहूदी आलिम ने आकर नबी अलैहिस्सलाम से उन दीनारों का तकाजा किया। आप अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि ए यहूदी, तुम्हें देने के लिए इस वक्त मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। यहूदी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस वक्त तक तुम्हारे पास से नहीं हटूंगा जब तक तुम मेरा कर्ज अदा नहीं कर दोगे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तब तो मैं तुम्हारे पास बैठ जाता हूँ। और आप उसके पास बैठ गए और उसी जगह रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ज़ुहर की, असर की, मगरिब की, ईशा की और फिर फजर की नमाज पढ़ी। सहाबा इस यहूदी को डरा धमका रहे थे, लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि सहाबा इस यहूदी को डरा धमका रहे हैं तो आपने उनको मना फरमाया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये एक यहूदी होकर आपको पाबंद बनाई हुई है और यहाँ बैठे रहने पर मजबूर कर रहा है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझको मना किया है कि मैं उस शख्स पर जुल्म करूँ जिससे अहद किया गया हो, ख्वाह वो कोई भी हो। जब दिन चढ़ निकला तो वो यहूदी बोल उठा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और गवाही देता हूँ कि यकीनन आप अल्लाह के रसूल है। मैं अपने माल का आधा हिस्सा अल्लाह की राह में सदका करता हूँ। जान ले कि खुदा की कसम, मैंने उस वक्त तक आपके साथ सख्त रवैया इख्तियार किया। इसका सबब इसके अलावा कुछ नहीं था कि मैं आप में इन औसाफ को आजमाना चाहता था जिसका जिक्र तौरात में मौजूद है कि इनका इसमें गिरामी मोहम्मद होगा, अब्दुल्ला के बेटे होंगे, इनकी पैदाइश मक्का में होगी, वो मदीना तय्यबा की तरफ हिजरत करेंगे, उनकी मुमलिकत की सरहदें मुल्क शाम तक फैली हुई होगी, वो न बदजुबान होगी, न संगदिल, न बाजारों में शोर मचाने वाले होंगे, न फहश की वज़ा इख्तियार करने वाले और न बेहुदा बात बकने वाले होंगे। उसने तौरात में मज़कूरा ये बातें सुनाने के बाद एक मरतबा फिर कलमा शहादत पढ़ा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये यकीनन आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है। ये मेरा माल हाजिर है या रसूलल्लाह, आप अल्लाह के हुक्म की रोशनी में इसके मुतालिक जो मुनासिब समझे फैसला फरमाएं। वो यहूदी बड़ा मालदार था। इस रिवायत को बैहक़ी ने दलाइलुन नबुव्वा में नकल किया है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अजीम अखलाक का ज़ुहूर और फिर जो है इन अखलाक को देकर लोगों का ईमान लाना। तो ऐसे अखलाक इख्तियार की जाए कि लोग इस्लाम की तरफ, दीन की तरफ आ जाए, ये हमारी बड़ी कामयाबी होगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अनबिया और अहले आसमान के फ़रिश्तों पर फजीलत अता फरमाई है। हाज़रीन मजलिस ने सवाल किया कि ए इब्न अब्बास, अहले आसमान पर नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस तौर पर फजीलत दी है? हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह ताला ने अहले आसमान से यूँ खिताब किया, वमन यकुल मिनहुम इन्नी इलाहुन मिन दूनिही फ़ज़ालिका नज्ज़ीहि जहन्नम कज़ालिका नज्ज़ि ज़ालिमीन। अच्छा, गोया इस खिताब के अंदर रोब और दबदबा के साथ सख्त अजाब की धमकी है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने यूँ फरमाया कि इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़रा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे लिए अज़मतों और बरकतों के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए हैं और ये इसलिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे अगले पिछले गुनाह बख्श दिए हैं। लोगों ने अर्ज़ किया कि तमाम अनबिया पर नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस तरह फजीलत दी है? इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह ताला ने दूसरे अनबिया की निस्बत यूँ फरमाया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, यानी हमने हर नबी को उसके कौम की ज़ुबान के साथ भेजा ताकि वो कौम के सामने अल्लाह के अहकाम और क़वानीन बयान करे और अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है इला आखिरिही। जबकि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा। तो इस हदीस में नबी अलैहिस्सलाम की उमूमी और कुल्ली फजीलत का जिक्र हुआ।